आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती आदित्य नारायण दास। मुख्य संवाद। केंद्र अर्थनैतिक व्यापार कैबिनेट कमिटीर दुईटी राजपथ प्रकल्प को मंजूरी। ओडिशा रे 326 नंबर जातीय राजपथर प्रशस्तीकरण पर खर्च हेब 1526 कोटी 21 लाख टंका। ओडिशा उपकूल में गोटे लंचरु दुईटी प्रलय क्षेपणास्त्र सफल उत्क्षेपण कला डीआरडीओ। नूतन वर्ष 2026 पूर्व संध्यारे देशवासी को शुभेच्छा जणाइले राष्ट्रपति। VVG रामजी आईन 2025 अनुजाई मनरेगा रे नियोजित श्रमिक मानक नियुक्ति संपूर्ण सुरक्षित कहिले विभागीय मंत्री। एवं बांग्लादेशर पूर्वतन प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जियाଙ୍କ शेषकृत्य संपन्न जोगदेले भारतर वैदेशिक मंत्री। विस्तृत संवाद। केंद्र कैबिनेट आज दुईटी राजपथ प्रकल्प को मंजूरी प्रदान करिसेंती। सेगुड़िक मध्य 6 लेन विशिष्ट नासिक सोलापुर करिडर एवं ओडिशार 326 नंबर जातीय राजपथर प्रशस्तीकरण रही। अर्थनैतिक व्यापार कैबिनेट कमिटी महाराष्ट्र नासिक सोलापुर अक्कलकोट करिडर निर्माण को मंजूरी देइछंती। 374 किलोमीटर एही राजपथ पाई 19,142 कोटी टंका विनियोग कराजिबो। नूआदिल्ली में गणमाध्यम को सूचना दे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते यह प्रकल्प नासिक अहल्यानगर सोलापुर भली गुरुत्वपूर्ण आंचलिक सहरगुड़िक कोर्नूल सह संयोग करिब। प्रधानमंत्री गतिशक्ति जातीय मास्टर प्लान नीति अनुଯାयी समन्वित परिवहन भित्तिभूमि विकास करने क्षेत्र में यह एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बोली श्री वैष्णव कहते। आज नासिक से सोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है। ये कॉरिडोर कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। ये प्रोजेक्ट नासिक और सोलापुर के बीच के डिस्टेंस को टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। बाय 14% डिस्टेंस रिड्यूस होगी और टाइम 45% रिड्यूस होगी बिटवीन चेन्नई एंड सूरत। 6 लेन विशिष्ट नासिक सोलापुर अक्कलकोट करिडर निर्माण हेले जानवाहन गुड़िक घंटा प्रति 60 ରୁ 100 किलोमीटर बेगरे गति करिपारिबो, जहाँ यात्रा समय को 17 घंटा ह्रास करिबो। एही प्रकल्प प्राय 251.06 लाख प्रत्यक्ष मानव दिवस नियुक्ति प्रदान करने सह 313.83 लाख परोक्ष नियुक्ति सृष्टि करियो बोली आशा करा जाउछि। प्रस्तावित करिडर निकटवर्ती अंचल में आर्थिक कार्यकलाप वृद्धि पाइबा फल आहुरी अतिरिक्त नियुक्ति सुजोग मध्य सृष्टि हेबो। सेहीपरि सरकार ओडिशा रे 326 नंबर जातीय राजपथर प्रशस्तीकरण पई मध्य मंजूरी प्रदान करिसेंती। एही प्रकल्प पई मोट 1,526 कोटी 21 लाख टंका पुंजी विनियोग हेब। श्री वैष्णव कहते 326 नंबर जातीय राजपथर यात्रा को द्रुत सुरक्षित और अधिक निर्भरयोग्य करने क्षेत्र में यह प्रकल्प सहायक हेब। एथिसह दक्षिण ओडिशार सामग्रिक विकास मध्य हेब। गजपति रायगड़ा और कोरापुटर आकांक्षी और आदिवासी जिलागुड़िक याद्वारा उपकृत हेबे बोली मंत्री कहते। उन्नत सड़क संयोगीकरण स्थानीय जनसाधारण को लाभ पहुंचाइबा सह शिल्प शिक्षानुष्ठान और पर्यटन केन्द्रगुड़िक बजार स्वास्थ्य सेवा और नियुक्ति सुजोग वृद्धि करियो बोली केन्द्रमंत्री कहते। प्रतिरक्षा गवेषणा और विकास संगठन डीआरडीओ ओडिशा उपकूल गोटे लंचर गोटिक पर गोटे दुईटी द्रुतगामी प्रलय क्षेपणास्त्र सफल उत्क्षेपण करिछि। व्यवहारकारी मूल्यांकन परीक्षणर अंशस्वरूप यह परीक्षण करा जायथिला। प्रतिरक्षा मंत्रणालय कहिछि उभय क्षेपणास्त्र समस्त उड़ाण उद्देश्य पूर्ण करुवा निर्दिष्ट गतिपथ अनुसरण करिथिला, जहाँ चांदीपुर समन्वित परीक्षण केन्द्र द्वारा नियोजित ट्रैकिंग सेंसर द्वारा निश्चित होइछि। लक्ष्यस्थल निकटरे नियोजित जहाजरे स्थापित टेलीमेट्री सिस्टम द्वारा टर्मिनाल इवेंट गुड़िक निश्चित करा जायथिला। प्रलय हेउछि स्वदेशी ज्ञानकौशल विकसित विध्वंसी क्षेपणास्त्र जहाँ सठिकतार सह लक्ष्यस्थल भेद करिबार क्षमता रखे। यह क्षेपणास्त्र विभिन्न लक्ष्य विरुद्ध एकाधिक प्रकारर युद्धास्त्र बहन करने सक्षम। अन्य डीआरडीओ परीक्षागार मानक सहयोग में हैदराबादर गवेषणा केन्द्र इमारत द्वारा यह क्षेपणास्त्र को विकसित करा जायछि। एही परीक्षण को डीआरडीओर वरिष्ठ वैज्ञानिक भारतीय वायुसेना और भारतीय सेनार व्यवहारकारी प्रतिनिधि तथा विकास तथा उत्पादन अंशीदार समेत शिल्प प्रतिनिधि माने निरीक्षण करथिले। द्रुत गति क्षेपणास्त्र सफल उत्क्षेपण पर प्रतिरक्षा मंत्री डीआरडीओ भारतीय वायुसेना भारतीय सेना प्रतिरक्षा राष्ट्रायत्त उद्योग और उद्योग जगत को प्रशंसा करिसेंती।
ପ୍ରଳୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଫଳରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦ୍ୱୀପରାଷ୍ଟ୍ର କିରିବାଟି ନୂତନ ବର୍ଷ 2026କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇପାରିଛି। ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିକୁ ଛୁଇଁବା ପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନୂତନ ବର୍ଷ ଉତ୍ସବର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆତସବାଦୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡ୍ନୀ ବନ୍ଦରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରାଜିଲର ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ କୋପାକାବେନା ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତସବାଦୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆକାଶକୁ ଆଲୋକମୟ କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷ 2026ର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି, ନୂତନ ବର୍ଷ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତୀକ, ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଦେଶର ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 2026 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ସହ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ମନରେଗାରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନୂତନ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ VBG ରାମଜୀ ଆଇନ 2025 ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ସାରା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଆଇନ 2025 ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମଜୁରୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ବିଷୟରେ ଉଠାଯାଇଥିବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୀମାକୁ ପୂର୍ବର 6%ରୁ 9%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 45,000ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନର 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମନରେଗା କର୍ମୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି BNPର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବେଗମ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କର ଆଜି ଢାକାର ମାଣିକ ମିଆ ଆଭେନ୍ୟୁରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ସଂସଦ ଭବନ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ଲାଜାରେ ତାଙ୍କର ନମାଜ ଏ ଜାନାଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଫେସର ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ୍, ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କ ସଦସ୍ୟ, BNP ନେତା, ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଏବଂ 3 ସଶସ୍ତ୍ର ସେବାର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଦେଶୀ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ତଥା ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜଧାନୀର ଶେର୍-ଇ ବାଂଲା ନଗରରେ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିଆଉଲ ରହମାନଙ୍କ ପାଖରେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଥଣ୍ଡାପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ନିଗମ ESIC ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ସ୍ପ୍ରି 2025କୁ 1 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦାୟିତ୍ୱ ବିନା ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିୟୋଜନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, 1 ମାସର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମାବେଶୀ ଏବଂ ସରଳୀକୃତ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ESICର ପ୍ରୟାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିସର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପାଖରେ ESIC ଶ୍ରମ ସୁବିଧା ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ରହିବ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟିର 2ଟି ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1,526 କୋଟି 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଲଞ୍ଚରରୁ 2ଟି ପ୍ରଳୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କଲା DRDO। ନୂତନ ବର୍ଷ 2026ର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। VBG ରାମଜୀ ଆଇନ 2025 ଅନୁଯାୟୀ ମନରେଗାରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ, କହିଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଗମ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ଯୋଗଦେଲେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ।
ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।